Assalamu alaikum guys, how are you? Hope you're doing well in these dire situations, and I will urge to all of you for not going out there because a nationwide lockdown is going on, and it will be better for you and your family and your society as well as the whole country if you do not get out without any absolute necessity. So let's discuss about today's topic, which is PDA, and PDA stands for, all right, let's get this done. PDA stands for push down. PDA stands for push down automata. So what is PDA actually means? So a push down automata is a way to implement a context-free grammar in a similar way we design DFA for our regular grammar. So a PDA is exactly the automata for CFGs. So we have already discussed about regular grammar, which can be designed with the help of DFA and NFS. So and NFA, DFA and NFA are the automators for the regular grammar, but for our context-free grammar, we will use push down as our automata. So what is the main difference between the DFA or NFS with the PDA? So DFA and NFA has a very limited memory. If you can remember, it only takes input and then goes from one state to other state. But as for the PDA, PDA can remember infinite amount of information. So PDA basically has a memory. So you can say that a PDA is DFA or NFA plus a memory. And here the memory we use in the PDA is a stack. And as you can remember from your data structure course, a stack is a data structure which um, actually uses this methodology, which is LIFO, last in first out. So if you have suppose 3 bags of rice and you put it one after another, so like first you bring 1 bag of rice A here and you put it in the ground, then you bring another bag of rice B, then you put it at the top of A bag, so now your bag is B, and then you bring another bag of rice and then you put it above of the B bag. So now you have 3 bags, one above of another. So this data structure is actually called a stack, and this is last in first out because you put the last uh, bag at the top of the stack. So the last bag is C. You bring the C bag at the last, but it is at the top of the stack. So when you need to bring out bags from this stack, which has come at the last, which is C for our case, it will go out first. So you first need to bring C out for bringing the other bags out from this stack. So that is basically how stack works. So there is mainly two operations happens in a stack, which is push and pop. So let's recall them. Push is for adding a symbol at the top of the stack. So suppose if you bring another bag of rice D, so then the stack will now look like this. So D will be at the top of the stack. So this operation is called pushing. And if you remember the popping operation, so it is actually removing or and reading the values of the last element or the top element of the stack. Here it is D. So popping from the stack means you are removing the last or the top element of the stack. In this case it is D. So you are removing D here or popping D here, and you are reading the value of D. So whenever you need to pop from the stack, it has to be the top element, and
whenever you push in the stack, it has to be in the top. So you cannot push a element here in the first position at the stack. So you have to always push the elements at the top of the stack. So that is basically how a stack works, last in first out. So this is the methodology of a stack. So stack revisited now, and then let's get back to our push down automata PDA. So PDA is basically NFA or DFA plus a stack, that means a memory. So a PDA, this is the component structure of a PDA. So a PDA has basically three components: one input tape. So this is one input tape. So this is used for taking inputs, and this is the finite control unit of the PDA. So this control unit decides whether to push or pop any element in the stack memory, and then this finite control unit also decide if the string is accepted or rejected according to the CFG. All right, so that's basically how does the PDA works, but I guess you are not understanding it clearly yet. Let us see some examples of PDA, but let me first discuss about its usefulness. So if I tell you about a calculator app we use in our mobile, basically it uses the PDA for calculating. So this is a real life implementation of push down automata. So we use push down automata for designing automation of context free grammars, and we use DFA and NFS for the regular grammars. So here, like for this calculator app, if we take an input like this, where we have some parentheses and we have some uh, operands and operators, then we will do this operation with the help of the CFG, and the automation will be PDA. So for the calculator app or for smartphones, we basically use PDA, and there are other implementations of PDA. So for now, let's see the diagram or the design diagram of a PDA. So PDA basically has states like the DFA and NFA. তো আমাদের DFA and NFA তে যেরকম ছিল স্টেট গুলো কিরকম ছিল, suppose we will see an example. Q0 state থেকে DFA বা NFA তে Q1 এ যেত using one input like 0. Q0 থেকে 0 দিলে Q1 এ যাবে. So this is basically the methods or designing methods of DFA or NFA, যেখানে স্টেপ থাকবে, ইনপুট সিম্বল থাকবে। এখানেও similarly we will have states, এখানে এটা Q0 এটা স্টার্টিং স্টেট, তো এখানে will have inputs, so এখানে A হচ্ছে input symbol, then we will have something called stack top symbol. Because the PDA uses memory, আমাদের কিন্তু এই জায়গায় মেমোরির কোনো উল্লেখ নাই। আমাদের নর্মাল DFA বা NFA তে মেমোরির কোনো উল্লেখ নাই, কিন্তু আমাদের PDA তে মেমোরি উল্লেখ থাকবে। সো বেসিক্যালি আমরা PDA যেভাবে ডিজাইন করব, let's see, we'll take the red color, let's do it. সো আমরা যখন PDA ডিজাইন করব তখন Q0 এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং স্টেট, দেন আমাদের কি কি থাকবে একটু দেখি। আমাদের হচ্ছে একটা ইনপুট সিম্বল থাকবে, যেমন এখানে ইনপুট সিম্বল 0, Q0 থেকে 0 দিলে Q1 এ যেত ইনপুট পেলে, তো এখানে আমাদের ইনপুট পাবে হচ্ছে গিয়ে সাপোজ 0ই আমাদের ইনপুট সিম্বল, ইনপুট নিল। দেন সেকেন্ডে আমাদের যেটা উল্লেখ করতে হবে সেটা হচ্ছে স্ট্যাক টপ সিম্বল। সাপোজ আমাদের এখন যে যেহেতু পিডিএটা মাত্র স্টার্ট হয়েছে, তো আমাদের যে স্ট্যাক সেই স্ট্যাকে কিছু নেই। সো আমাদের যদি স্ট্যাকটা এমটি থাকে তখন আমরা ধরে নেই স্ট্যাকে z নট আছে।
মানে স্ট্যাকটা এমটি মানেই স্ট্যাকে হচ্ছে জেড নট আছে, সো জেড নট ইজ আ সিম্বল ফর এমটি স্ট্যাক। দেন আমাদের স্ট্যাকে যেহেতু এখন কিছু নেই, মেমোরিতে কিছু নেই, মাত্র পিডিএটা শুরু হয়েছে, অটোমেটেডটা শুরু হয়েছে, তো সে কারণে আমাদের স্ট্যাক টপে কিন্তু আছে জেড নট। এবং এবার আমরা কি করব, লাস্টে যে সিম্বল সেটা হচ্ছে পুশ সিম্বল, যে আমরা কি পুশ করছি মেমোরিতে। সো আমাদের এখানে পার্থক্যটা আমরা বুঝতে পারছি নাকি, ধরতে পারছি নাকি, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আমাদের কিন্তু নর্মাল ডিএফএ তে কি করতাম, একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে একটা ইনপুট পেলে চলে যেতাম। সো ইনপুট পেলে, জিরো পেলে বা ওয়ান পেলে আমরা কিউ জিরো থেকে কিউ ওয়ানে যাচ্ছি। আর এখানে জিরো পেলে কিউ জিরো থেকে কিউ ওয়ানে তো যাবই, সাথে করে আমাদের যেটা দেখতে হচ্ছে স্ট্যাক টপে কি আছে, এবং স্ট্যাক টপে আমি নতুন করে কি স্টোর করব। সাপোজ আমি এখন জিরো জেড ডট, এবং আমি স্ট্যাক টপে জিরো কে আমরা পুশ করব। সো এই অপারেশনটা হচ্ছে একটা পুশ অপারেশন, যে জেড নট ছিল, জিরো ইনপুট পেলাম, আমার স্ট্যাক টপে এখন হয়ে গেল জিরো থাকলো নতুন করে, এবং আমরা এইভাবে কিউ জিরো থেকে কিউ ওয়ান স্টেটে চলে গেলাম। সো এইরকম করে আসলে আমাদের ডিজাইন করতে হয়। এবার আমরা একটু দেখি যে আসলে রিয়েল লাইফে ইমপ্লিমেন্টেশনটা না দেখালে ইউ ওয়ন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস হ্যাপেনিং বিহাইন্ড দ্য সিন। সো আমরা ফার্স্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ লিখি পিডি এর জন্য। এরকম একটি স্ট্রিং হবে যেখানে 0 to the power n, 1 to the power n, where n is greater than or equals to 0. তো আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে কি কোন কোন স্ট্রিং অ্যাকসেপ্ট করবে, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা যে এরকম স্ট্রিং অ্যাকসেপ্ট করবে যেখানে শুরুতে 0 থাকবে, শেষে 1 থাকবে, এবং জিরোর সংখ্যা এবং 1 এর সংখ্যা n সংখ্যক হবে, অর্থাৎ সমান সংখ্যক 0 এবং 1 থাকবে। সাপোজ আমাদের স্ট্রিংটা হচ্ছে এটা। তাহলে এখানে 0 আছে 3টা, 1 আছে 3টা, 0 দিয়ে শুরু হয়েছে, 1 দিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে 0 এর সংখ্যা এবং 1 এর সংখ্যা সমান, তাহলে এটা এই ল্যাঙ্গুয়েজের একটা accepted string. But if we write like these, then we have 2 zeros and 3 ones. So এটা কিন্তু আমাদের 0 আর 1 এর সংখ্যা সমান হলো না, তাহলে এটা কিন্তু আমাদের accepted string না। আবার যদি লিখি একটা 0 একটা 1, এখানে 0 এর সংখ্যা এবং 1 এর সংখ্যা সমান, তখন আমরা এটা আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজের accepted string বলতে পারি। তাহলে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা দেখলাম। তো এবার আমরা একটু এই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আমাদের পিডিএটা ডিজাইন করব। এখানে বলে রাখা ভালো, আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম যে পিডিএটা ডিজাইন করার সময় প্রথমে আমরা লিখবো হচ্ছে ইনপুট সিম্বল, দেন স্ট্যাক টপ সিম্বল, দেন পুশ সিম্বল। কিন্তু আমাদের যদি পপ করতে হয় তাহলে আমরা কি লিখবো? সাপোজ আমরা আমাদের স্ট্যাক থেকে, সাপোজ আমাদের স্ট্যাকে আগে থেকে 0 ছিল, আমরা সেই 0টাকে পপ করব। সো পপ অপারেশনের জন্য আমরা এভাবে লিখব, আমাদের ইনপুট পেয়েছি আমরা 1, সাপোজ ইনপুট পেয়েছি 1, আমাদের স্ট্যাক টপে আছে 0, আমি 0টাকে 1 পাইলে স্ট্যাক টপ থেকে 0 কে পপ করব, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে লিখতে হবে এপসাইলন। তো এই জিনিসটা সিম্বলাইজ করে আমরা স্ট্যাক টপ থেকে কোন জিনিসকে পপ করছি, অর্থাৎ স্ট্যাক টপে যেই এলিমেন্টটা আছে সেটাকে কিন্তু আমরা এখন পপ করে ফেললাম, এতে করে সেই স্ট্যাক টপে আর 0টা রইল না। So this is a push operation for PDA, this is a pop operation for PDA, and this is a push operation for PDA. তো আমরা সামনে আগাই। So let's design the PDA for our language. তো প্রথমে আমরা হচ্ছে গিয়ে পিডিএটা শুরু করব। আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে ইনপুট হিসেবে 0 পেতে পারি, তাই না? এবং অ্যাকচুয়ালি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে ইনপুট হিসেবে শুরুতে 0 লাগবে, যেহেতু আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা স্ট্রিং গুলো 0 দিয়ে শুরু হবে, তো আমাদের স্ট্রিং এর শুরুতে 0 লাগবে। তো প্রথমে সাপোজ আমরা 0 পেলাম, এখানে আমি আঁকছি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্যাকটা আঁকছি। প্রথম স্ট্যাকে কিন্তু কিছু নেই, যদি স্ট্যাকটা খালি থাকে তাহলে আসলে স্ট্যাকে আছে জেড নট, আর কিছু না। তাহলে আমরা ইনপুট হিসেবে প্রথমে 0 পেলাম, স্ট্যাকে আছে z0, 0 z0,
তাহলে আমাদের স্ট্যাক পুশ করার পর অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে? 0 কে আমরা পুশ করলাম স্ট্যাকে, তাহলে স্ট্যাকের অবস্থাটা দাঁড়াবে 0 জেড নট, তাই না? জেড নটের উপরে থাকবে 0, অর্থাৎ 0টা পুশ হয়ে যাবে স্ট্যাকে। এইটা একটা অপারেশন হতে পারে। আরেকটা অপারেশন কি হতে পারে, যে অলরেডি জিরো আছে, কারণ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী কিন্তু অলরেডি জিরো পরে অনেকগুলো জিরো থাকতে পারে। সো অলরেডি জিরো আছে, এই অবস্থাটায় আমাদের কিরকম দেখাবে পিডিএটা? জিরো আমরা এখন ইনপুট হিসেবে আমরা পাচ্ছি জিরো, আমাদের অলরেডি স্ট্যাকে জিরো আছে, যেমন এখানে এই ক্ষেত্রে অলরেডি স্ট্যাকে কিন্তু আমাদের জিরো আছে। তো এখানে আমরা কি করব, অলরেডি যদি স্ট্যাকে জিরো থেকে থাকে তখন আমরা কি করব, আমরা জিরোটাকে পুশ করব, কিন্তু এখানে আর জেড নট লিখবো না, কারণ অলরেডি কিন্তু আমাদের স্ট্যাক টপে আরেকটা জিরো আছে বা একাধিক জিরো আছে, তখন আমরা এখানে জিরো লিখবো। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, যে আমি, এবং এটা হচ্ছে একটা রিকার্সিভ লুপে হবে এই অপারেশন গুলো, তাহলে আমি যতবারই জিরো পাবো, প্রথমবার তো হচ্ছে গিয়ে জেড নট থাকবে, কারণ তখন স্ট্যাক টপে কেউ থাকবে না, মেমোরি তে কিছু থাকবে না। এর পরের বারই যখনই যতবার জিরো পাবো প্রত্যেকবার আমি সেই জিরোটাকে পুশ করব। কিন্তু আমি কি শুধু জিরোই পাবো, মানে জিরো পেতে পেতে তো একসময় ওয়ান পাওয়া শুরু করবো, তাই না? কারণ আমার স্ট্রিংটা কিন্তু শুরুতে জিরো থাকবে, পরে ওয়ান থাকবে। তো যখন আমি ওয়ান পাওয়া শুরু করব, ওয়ানের জন্য আমরা এই পিডিএ এর ক্ষেত্রে, এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যে পিডিএটা লিখছি, সেই পিডিএ এর ক্ষেত্রে ওয়ান পেলেই আমরা জিরোকে পপ করব। সো সাপোজ আমি এখন ইনপুট হিসেবে ওয়ান পেয়েছি, আমার স্ট্যাক টপে আছে জিরোস। এখানে উল্লেখ করার বিষয় যে স্ট্যাক টপে আগে জিরোই থাকবে এই ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে, কারণ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা বলেছে শুরু হবে জিরো দিয়ে। তো স্ট্যাক টপে অলরেডি একটা জিরো আছে, তখন আমরা কি করব, জিরোকে পপ করব। পপ অপারেশনের জন্য আমরা দেখিয়েছিলাম যে এফ সাইলেন্ট। এখন তোমরা বলতে পারো যে আমি কেন এখানে তীর চিহ্নের পরিবর্তে স্ল্যাশ ইউজ করছি। দিস ইজ অল ইউর উইশ, ইউ ক্যান ইউজ স্ল্যাশ অর দিস সাইন, কোনো সমস্যা নেই। তো অনেকেই বলতে পারো যে স্যার আমরা কি শুরুতে জিরোর পরিবর্তে ওয়ান পেতে পারি না, শুরুর যে ইনপুট সেটা? হ্যাঁ, ওয়ান পেতে পারি, ওয়ান পেলে আমরা আগাবো না, মানে আমাদের এক্সেপ্টেড স্ট্রিং বা সফলতার কাছাকাছি আমরা যাব না। সো একমাত্র জিরো পেলেই আমাদের ক্যালকুলেশন শুরু হবে অটোমেটার, এবং এরপর জিরোর পর যদি ওয়ান পাই তখন আগাবো। মানে এর অন্য কেস হইলে আমরা আগাবোই না, মানে তখন আমাদের এক্সেপ্টেড স্ট্রিং এর কথাই আসে না। সাপোজ আমরা ফার্স্টেই ওয়ান ওয়ান জিরো পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের স্ট্রিং এ দেওয়া আছে হচ্ছে গিয়ে জিরোর আগে থাকতে হবে এন সংখ্যক, তো শুরু হচ্ছে ওয়ান দিয়ে, তাহলে কি আমরা আগাবো কিনা? না, তখন আমরা আগাবো না, তখন আমরা আসলে সফলতার দিকে আগাবো না। তো এবার সেকেন্ড স্টেটের কাজটা দেখি। তো আমরা তো স্টেটটা কিন্তু কিউ জিরো থেকে স্টেটটা চেঞ্জ হয়ে আমরা কিউ ওয়ানে গেলাম, যদি আমরা ওয়ান পাই। ওয়ান পেলে সাথে সাথে সবার উপরের জিরোটাকে পপ করে দিয়ে আমরা নেক্সট স্টেটে চলে যাব, এবং নেক্সট স্টেটেও আমরা যদি আরো ওয়ান পাই সেটার জন্য জিরো গুলোকে পপ করতে থাকবো, এবং এমন একটা পর্যায়ে আসবে যখন ইনপুট হিসেবে আর কিছু থাকবে না, আমাদের স্ট্রিং এর ইনপুট গুলো শেষ হয়ে যাবে, তখন আমাদের ইনপুট হবে এপসাইলন। এবং যেহেতু এটা এক্সেপ্টেড ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কাজ করছি, যদি ওয়ান, সবগুলো ওয়ানের জন্য সবগুলো জিরো পপ করে ফেলি, তখন আমাদের স্ট্যাকে কিছু না থাকার কথা, জেড জিরো থাকার কথা, অর্থাৎ স্ট্যাকে কিছু নাই। তখন অ্যাকচুয়ালি স্টেটের চেঞ্জটা হবে কি, স্ট্যাকে কিছু নাই, স্ট্যাকে আছে জেড জিরো, তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা চলে যাব আমাদের ফাইনাল স্টেটে কিউ টু তে। তো আসলে আমি যদি একটা স্ট্রিং দিয়ে চেক না করি তাহলে বোধহয় জিনিসটা ক্লিয়ার হবে না। সাপোজ আমাদের স্ট্রিং দেওয়া আছে 0011, তো প্রথমে যখন আমরা জিরো পেলাম, এটা একটা accepted string, point to be noted, this is an accepted string according to this language। তো আমরা যদি 0011 পাই, তো প্রথমে জিরোর জন্য আমরা এটার জন্য আমাদের স্ট্যাকটা আঁকাচ্ছি। তো প্রথমের তো আমাদের স্ট্যাকে থাকবে অবভিয়াসলি জেড জিরো, থাকবে।
তো 0 পেলাম আমি, এই যে এই জিরোটা ইনপুট হিসেবে পেলাম এবং স্ট্যাক টপে আছে Z0, তাহলে আমাদের এই রুলটাই চলে যাবে, তাই না, যে 0 পুশ হয়ে যাবে এবং স্ট্যাকের অবস্থা হবে 0 Z0। এবার এরপরে আমার আরেকটা 0 আছে, তো এই জিরোর জন্য আমাদের কোন শর্তটা যাবে, এই শর্ত, তাই না, যে স্ট্যাক টপে এখন কি আছে, স্ট্যাক টপে এখন আছে 0 এবং আমি ইনপুট হিসেবে পেয়েছি 0, তাহলে এখন স্ট্যাকের অবস্থাটা কি হবে, 0 0, আরেকটা 0 যোগ হয়ে গেল। এবার এরপরে আমি ইনপুটের স্ট্রিং এ ইনপুট হিসেবে পেয়েছি 1, যখন আমি 1 পাবো তখন কিন্তু Q0 থেকে Q1 এর ট্রানজিশন হবে এবং আসলে কি হবে, যে স্ট্যাক টপে আছে ইনপুট পেয়েছি 1, স্ট্যাক টপে আছে 0, পয়েন্ট টু বি নোটেড, এখন স্ট্যাক টপে আছে 0, তাহলে আমি কি করব, একটা পপ অপারেশন চালাবো, এই জিরোটাকে আমরা কিন্তু স্ট্যাক থেকে পপ করে ফেলবো, সো পপ। এবার আরেকটা রিকার্সিভ লুপে, সেলফ লুপে আমার যদি আর স্ট্যাক টপ যদি R0 থাকে এবং আমি ইনপুট হিসেবে 1 পাই, তাহলে সেটাও পপ হবে। আমাদের কিন্তু ইনপুট আরেকটা 1 বাকি আছে, তাহলে কিন্তু এই অপারেশনটা সম্পাদিত হবে যে আমরা ইনপুট হিসেবে 1 পেয়েছি, স্ট্যাক টপে আরেকটা 0 আছে, তাহলে আমরা পপ করব, তাহলে এই জিরোটাকেও কিন্তু আমরা পপ করলাম। তাহলে এবার আমাদের ইনপুট হিসেবে আর কেউ আছে, ইনপুট কিন্তু আর কেউ নাই, তখন আমরা আসলে বলতে পারি যে আমাদের ইনপুট হিসেবে কেউ নাই, স্ট্যাক টপে শুধু Z0 বাকি, অর্থাৎ স্ট্যাকটা খালি। তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, আমরা কিন্তু আমাদের এন্ড স্টেট অর্থাৎ Q2 তে চলে এসেছি এবং এটা একটা accepted string. So what will happen if we give a string which will be eventually rejected? আমরা এটা দেখেই বুঝতে পারছি যে দুটো জিরো আছে, তিনটা ওয়ান আছে, তাহলে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সেই ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী এইটা যাচ্ছে না, 0 আর 1 এর সংখ্যা সমান না, তো এই স্ট্রিংটা রিজেক্টেড হবে। তো লেটস চেক যে আমাদের PDA পুশ ডাউন অটোমেটা এটাকে রিজেক্ট করে কিনা। তো কিভাবে চেক করব, প্রথমে আমরা আবার আগের মতো 0 পেলাম, তো আমি এটার জন্য আরেকটা স্ট্যাক আঁকছি। আমরা প্রথমে এটার জন্য 0 Z0, কারণ শুরুতে স্ট্যাকে কেউ নাই, Z0 আছে, তো আমরা 0 কে তাহলে পুশ করব আমাদের রুল অনুযায়ী, এই রুলটা অনুযায়ী। এরপরে আরেকটা 0 পেলাম, সেকেন্ড 0 পেলাম, এই জিরোর জন্য কিন্তু অলরেডি 0 স্ট্যাক টপে আছে, তো আমরা এই জিরোর জন্য কিন্তু আবার পুশ অপারেশনটা চালাবো রুল অনুযায়ী, আমাদের যে অপারেশনের রুল আমরা লিখেছি এটা অনুযায়ী আবার পুশ করব। এবার কিন্তু আমরা একটা 1 পেয়ে গেছি, 1 পেলে কিন্তু আমরা কি করব, পপ করব, এই 0 কে পপ করলাম। এবারে আমরা Q1 এ চলে গেলাম, আমাদের কিন্তু আরেকটা 1 আছে, এই ইনপুটটা, এইটার জন্য আমরা কি করলাম, আবার এই সেলফ লুপে চালালাম, অর্থাৎ আরেকটা 0 কে, এই 0 তে অলরেডি পপ, এবার এই 0 কে আমরা পপ করলাম। এরপরে আমি কি পেলাম, ইনপুট হিসেবে আরেকটা 1 পেলাম, কিন্তু পয়েন্ট টু বি নোটেড দ্যাট আমাদের এরকম কোনো রুল নাই এই পিডিএ তে যেখানে আমরা এরকম লিখেছি যে, সাপোজ এরকম লিখেছি যে 1 Z0, যে ইনপুট স্ট্যাক টপে আছে Z0, আমি ইনপুট পেয়েছি 1, সেটার জন্য আমি কি করব, এরকম কিছু নাই, কারণ এই পিডিএ টা ডিজাইন করা হয়েছে এই ল্যাঙ্গুয়েজটার জন্য যেখানে 1 আর 0 সংখ্যা সমান থাকবে। তো এই পিডিএ অনুযায়ী আমি যখনই তৃতীয় 1টা পাচ্ছি, অর্থাৎ আহ 2 এর অধিক 1 পেয়ে যাচ্ছি, তখন কিন্তু এই পিডিএ তে Q2 তে যাওয়ার আর কোনো পদ্ধতি বাকি নেই, কারণ আমার ইনপুটে আছে 1, কিন্তু স্ট্যাক টপে কেউ নাই, অর্থাৎ শুধু জেড নোট আছে। সো এই রুল অনুযায়ী কিন্তু আমরা আর আগাতে পারছি না, পপ করতে পারছি না, কারণ এখানে স্ট্যাক টপে 0 থাকা লাগবে। আবার এই রুল অনুযায়ী আমরা আগাতে পারছি না, কারণ এখানে ইনপুট হিসেবে এপসাইলন অর্থাৎ কোনো ইনপুট থাকা যাবে না, বাট আমাদের ইনপুট আছে কিন্তু 1। তো এই জন্য এই পিডিএটাতে আমরা এই যে এই স্ট্রিংটা, এটা রিজেক্টেড হবে, এটা কিন্তু এন্ড স্টেটে বা সফলতায় পৌঁছাবে না। তো আমরা যদি এরকম আরো চিন্তা করি, বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক 0 সংখ্যা থাকবে n সংখ্যক, 1 এর সংখ্যা থাকবে n+1 সংখ্যক, তাহলে কি হবে, তাহলে পিডিএ টা আমরা কিভাবে ডিজাইন করব, এটাও কিন্তু ভাবার বিষয়। এটা তোমাদের জন্য একটা ছোট টাস্ক থাকবে, আহ, অবশ্যই আনগ্রেডেড টাস্ক। তোমরা কিন্তু চাইলেই 0, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে 0n 1n+1, অর্থাৎ 0-র চেয়ে 1 এর সংখ্যা একটা বেশি থাকবে, তাহলে আমাদের পিডিএ টা কিরকম হবে সেটা আমাকে ডিজাইন করে দিবে, এটা একটা আনগ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে। সো দ্যাটস ইট। আমাদের আজকের লেকচারে আমরা আসলে যা দেখলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে পিডিএ এর ফর্মাল ডেফিনেশন এন্ড
পিডিএ তে যে পিডিএ যে আসলে একটা ফাইনাইট স্টেট মেশিন, অর্থাৎ ডিএফএ প্লাস মেমরি, বা এখানে মেমরি হিসেবে স্ট্যাক ব্যবহার করছি। দেন আমাদের দ্য কম্পোনেন্টস অফ আওয়ার পিডিএ, কি কি কম্পোনেন্ট আছে পিডিএ এর, দেন স্ট্যাকে কি হয়, পুশ হয়, পপ হয়, এবং পিডিএ এর ইউজ আমরা ক্যালকুলেটর অ্যাপের যে সিএফজি আছে, ক্যালকুলেটর অ্যাপ যে সিএফজিটা ইমপ্লিমেন্ট করে লেখা হয়েছে, কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার দিয়ে লেখা হয়েছে, সেইটার অটোমেশন হিসেবে কিন্তু আমরা পিডিএ ইউজ করি, এটা বলেছিলাম রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখাতে গিয়ে। দেন আমরা কিন্তু পিডিএ ডিজাইন করার দেখলাম যে কিভাবে আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে পিডিএ ডিজাইন করতে পারি। সো আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো। আশা করি সামনের লেকচারে আমরা পিডিএ থেকে কিভাবে সিএফজি থেকে পিডিএ তে বা পিডিএ থেকে সিএফজি তে যেতে হয় এবং ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডেসক্রিপশন নামে কিছু জিনিস দেখবো, এবং পিডিএ এর ফর্মাল সিম্বলাইজেশন দেখবো। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকো।